يعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan kembali ya ikhwah pembahasan kitab Al-Muntamil Al-Jurumiyah. Semoga yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dunia ataupun di akhir kita kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang kita bahas untuk malam ini adalah di halaman 7 sebagaimana yang kami tampilkan di layar monitor insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi sanadil muttasil musannif rahimahullah qala wa innama u'riba al-mudhari'u li musyabihatihi al-isma. Fi'il mudhari' di sini ya ikhwah. Ini sekedar review pelajaran yang lalu bahwa saat ini yang kita bahas itu adalah fi'il yang mu'rab, yaitu ini hanya ada dalam fi'il mudhari' saja, dan itu pun ada syaratnya diantaranya kemarin adalah fi'il mudhari' tidak bersambung secara langsung dengan nun taukid khafifah ataupun dengan nun taukid tsaqilah. Ini yang sudah kita bahas alhamdulillah di pertemuan sebelumnya. Untuk malam ini adalah dua baris yang terakhir yang di dalam kitab ini insyaallah. Kita perhatikan di sini ya ikhwah. Wa innama u'ribal mudhari' musyabahatil isma. Kita perhatikan di sini. Fi'il mudhari' kalau ditanya misalnya ini fi'il mudhari' dia kok bisa dihukumi mu'rab tidak sebagaimana kalimat fi'il madhi ataupun fi'il amar. Itu kenapa? Ini yang dibahas oleh beliau. Karena fi'il mudhari' itu dia menyerupai kalimat isim. Kalimat isim ya ikhwah, kalimat isim hukum asalnya dia itu adalah mu'rab. Di saat ada suatu fi'il yang dia itu menyerupai kalimat isim, maka hukum yang dimiliki oleh isim yang berupa mu'rab diberikan ke fi'ilnya. Jadi ini hukum secara normal ya ikhwah. Sehingga kita juga mendengar suatu hadis yang sangat masyhur. Hadisnya sahih dalam riwayat Abu Dawud dan juga dalam riwayat Imam Ahmad. Hadisnya hadis sahih. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Ini adalah hukum yang bersifat umum ya ikhwah sekalian. Termasuk dalam hal ini. Dalam hal apa ini? Misalnya dalam pembahasan ilmu nahwu. Ini pernah kita bahas di pembahasan alfiyah sebenarnya. Di pembahasan awal pembahasan mu'rab sama mabni. Bagaimana diantaranya disebutkan di sana bahwa kalau ada suatu kalimat isim, dia itu menyerupai kalimat huruf, maka kalimat isim menjadi mabni karena hukum huruf itu adalah mabni wa kullu la haula wala quwwata illa billah wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina.
Jadi hukum asal huruf itu adalah mabni. Di saat ada suatu kalimat isim, dia itu menyerupai kalimat huruf, maka hukum yang dimiliki oleh kalimat huruf diberikan ke isim. Karena ada unsur keserupaannya. Kalimat huruf itu rata-rata adalah terdiri dari dua karakter ataupun dua abjad ataupun tiga abjad. Di saat ada suatu kalimat isim, dia itu hanya terdiri dari dua abjad saja. Maka dihukumi sebagaimana hukum kalimat huruf. Dihukumi mabni, contohnya adalah isim dhamir huwa misalnya. Sehingga hukumnya mabni. Padahal asalnya hukum kalimat huruf, kalimat isim itu adalah mu'rab. Tapi berhubung dia itu menyerupai huruf sehingga diberikan hukum mabni. Begitupun saat membahas ya ikhwah, misalnya kalimat fi'il, kalimat isim. Di saat dia itu menyerupai kalimat fi'il, maka hukum yang dimiliki oleh fi'il diberikan ke kalimat isim. Apa yang dimiliki oleh fi'il? Dia itu nggak boleh tanwin, nggak boleh dikasrohkan. Di saat ada suatu kalimat isim, dia itu menyerupai kalimat fi'il, maka isim nggak bisa tanwin, nggak bisa dikasrohkan. Ini masuk dalam bahasan isim ghairu munsharif. Jadi penyerupaan suatu pada suatu yang lainnya, itu nanti akan diberikan label ataupun hukum dari suatu hal yang diserupainya. Termasuk dalam hal ini ya ikhwas sekalian. Di saat kalimat fi'il yang berupa fi'il mudhari' di sini, dia itu menyerupai kalimat isim, maka hukum yang dimiliki oleh kalimat isim diberikan ke fi'il mudhari'nya. Hukumnya apa? Hukumnya dia adalah mu'rab. Hukumnya adalah mu'rab. Padahal asalnya, hukum normalnya ataupun asalnya fi'il mudhari' itu adalah mabni. Tapi berhubung ada unsur keserupaan fi'il mudhari' dengan kalimat isim, sehingga hukum mabni dihilangkan diganti dengan hukum mu'rab. Ini yang perlu kita ketahui ya ikhwah sekalian. Jadi segala sesuatu yang aslinya normal, memiliki suatu hukum normal, kok dia berubah tidak normal lagi, pasti ada sebabnya. Di antara sebab di sini itu adalah karena musyabahah ataupun karena mudhara'ah, karena ada unsur penyerupaan dari kalimat fi'il ke kalimat isim, sehingga diberikan hukum yang mu'rab. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari kenormalan pasti ada sebabnya ya ikhwah. Ini yang perlu untuk diketahui. Misalnya kita dalam keadaan normal. Kita dalam keadaan normal kita tidak pakai masker. Sekarang kita pakai masker. Sebagian besar dari kita keluar rumah pakai masker. Kalau ditanya, apakah antum memakai masker sejak antum lahir? Jawabannya jelas tidak. Pasti jawabannya karena ada suatu sebab. Apa sebabnya? Di antaranya mungkin karena khawatir ada tertular COVID misalnya. Bisa saja. Intinya bahwa sesuatu yang normal dia berubah tidak normal lagi pasti karena ada suatu sebab. Kita normalnya boleh makan sate. Tapi karena ada unsur mungkin darah tinggi ataupun yang lainnya sehingga kita tidak makan sate daging kambing misalnya. Ini sekedar pemisalannya ya ikhwah sekalian. Kita kembali membahasnya kita saat ini. Jadi saat beliau membahas di sini, jadi fi'il mudhari' itu dia di-i'rabi, dihukumi mu'rab, dihukumi dia bisa berubah harokat huruf terakhirnya ataupun berubah hurufnya, huruf yang ada penambahan setelah huruf aslinya. Itu kenapa? Karena di sini ini ya ikhwah sekalian adalah karena fi'il mudhari' dia itu menyerupai kalimat isim. Kalau ditanya, ini kira-kira penyerupainya dari segi apa? Kira-kira menyerupainya ini dari segi apa? Sekarang perhatikan ya ikhwah sekalian. Di saat kita punya fi'il mudhari' yang berupa misalnya adalah kata sebentar. Kata yadribu. Kata yadribu kita perhatikan yadribu. Ini ada huruf dad yadribu. Ini dia kalimat apa? Maka jawabannya dia ini adalah fi'il mudhari'. Sekarang kita buktikan apakah memang ada unsur keserupaan. Di sini para ulama mengatakan, ulama nahwu tentunya, bahwa ada sekitar 6 ataupun 5 unsur keserupaan dari fi'il mudhari' ke kalimat isim. Kita sebutkan yang paling masyhur saja ya ikhwas sekalian. Di antaranya adalah dari segi sakarat ataupun harokatnya.
Jadi fi'il mudhari' itu dia menyerupai kalimat fi'il, kalimat isim yaitu isim fa'il. Yang diikutkan misalnya adalah, kita perhatikan ini fa'ilun. Kita perhatikan di sini. Keserupaan dari segi mana? Dari segi sukun ataupun harokatnya. Tidak dipandang apakah harokatnya ini dhammah, apakah dia kasroh. Kita perhatikan di huruf yang pertama, huruf ya, itu dia menyerupai harokat ataupun harokat huruf ya itu menyerupai harokat yang dimiliki oleh huruf fa. Sama-sama berharokatnya. Sama-sama berharokatnya. Kemudian huruf dad itu dia sukun. Ini menyerupai sukunnya yang ada di alif, sama-sama sukunnya. Kemudian huruf ra dia berharokat. Huruf ketiga dari kata fa'il juga berharokat. Sedangkan ba yang ada pada kata yadribu berharokat. Sedangkan lam juga berharokat. Tidak pandang apakah dia dhammah, apakah fathah, apakah kasrah, apakah tanwin, apakah sukun. Pokoknya berharokat dianggap sama. Ini kita mengingat tentang masalah pembahasan dalam ilmu arud ya ikhwas sekalian. Yang diperhitungkan adalah mengikutkan suatu wazan dari segi harokat ataupun sukunnya. Tidak dipandang dari segi nanti masalah huruf illat ataupun bukan huruf illahnya. Kita kembali pembahasan ya ikhwas sekalian. Tadi ini adalah ada unsur penyerupaan, yaitu kalimat fi'il serupa dengan kalimat isim. Itu adalah di antara keserupaannya. Di antara keserupaan yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah saat misalkan ada orang mengatakan Zaidun yakulu tamro. Si Zaid dia makan tamr. Kata yakulu di sini ya ikhwas sekalian, di saat dia tidak ada indikasi yang menunjukkan apakah yakulu di sini artinya makan di masa yang akan datang ataukah makan saat ini. Kata yakulu di sini dia fi'il mudhari'. Di saat fi'il mudhari' di sini tidak ada indikasi yang menunjukkan arti yang akan datang ya ikhwas sekalian, maka nanti ada unsur dua makna. Bisa makna mudhari' yang sekarang ini ataupun yang akan datang. Artinya ada beberapa kemungkinan. Tetapi di saat misalnya kata yakulu diberikan kata sayakulu, maka nanti sudah terkhususkan bahwa si Zaid ini dia akan makan di masa yang akan datang. Untuk kalimat isim juga sama semacam itu. Dari segi apa? Dari segi ma'rifah nakirahnya. Misalnya ada orang bilang begini, rajulun ja'a, seorang laki-laki datang. Kata rajulun di sini tidak jelas apakah dia ini si Ahmad, si Muhammad, si Badrun, si Bakrun, si Amr, nggak jelas sama sekali. Siapanya itu tidak jelas. Tetapi setelah diberikan al, maka telah menjadi spesifik. Yaitu seorang laki-laki. Misalnya sebelumnya, Anda ngobrol sama si Muhammad. Ngobrol tentang masalah si Zaid. Kemudian pada masa berikutnya, kemudian Anda bilang, ar-rajulu ja'. Laki-laki tersebut dia telah datang. Artinya laki-laki yang barusan Ana bicarakan dengan si Muhammad telah datang. Artinya dari kata rojulun berubah menjadi ar-rojulu, telah berubah menjadi dari bentuk umum ke bentuk yang khusus. Sebagian tadi fi'il mudhari' setelah dia umum untuk menunjukkan arti sekarang ataupun yang akan datang, tapi setelah ada saya kulu, maka telah spesifik menjadi masa yang akan datang. Ini sebagian di antara disebut oleh para ulama, termasuk misalnya adalah mereka menyebutkan masalah bahwa kalimat isim, bahwa lam ibtida itu hanya bisa masuk kalimat isim, tidak bisa masuk kalimat fi'il. Tetapi kok ada fi'il yang bisa diberikan lam ibtida, maka itulah fi'il mudhari'. Ini yang sebagian disampaikan oleh para ulama kita ya ikhwas sekalian tentang masalah hal ini. Itu ada secuplik saja tentang masalah keserupaan fi'il mudhari' diserupakan dengan kalimat isim. Jadi kenapa kok disebut mudhari'? Karena kata para ulama adalah li'annahu yushabihul lisma. Karena fi'il mudhari' itu adalah yushabihul lisma. Yushabih artinya yudhari'.
Yudhari artinya satu makna dengan yudahi, yusyabih, artinya menyerupai. Sehingga fi'il yang menyerupai kalimat isim disebut sebagai fi'il mudhari'. Disebut sebagai fi'il mudhari'. Kita lanjutkan ya ikhwa. Ammal hurufu. Ini pembahasan setelahnya. Wa ammal hurufu, adapun huruf-huruf famabniyatun kulluha. Maka semuanya adalah mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Dan setiap kalimat huruf itu dia berhak untuk dimabnikan. Semua kalimat huruf. Sehingga saat antum mengi'rabi, misalnya ya ikhwas sekalian, disebutkan kata-kata hal. Langsung disebutkan bahwa hal itu adalah harfun mabni. Huruf hukumnya mabni. Langsung dikatakan begitu. Min hukumnya apa? Dibilang bahwa min itu adalah hukumnya mabni. Kalau sukun dia akan sukun selama-lamanya dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Fi, misalnya kata fi ini. Fi adalah kalimat huruf. Fi harful jar, huruf jar. Kalau ditanya hukumnya apa? Langsung antum jawab hukumnya adalah mabni. Dalam keadaan normal ya ikhwas sekalian. Termasuk min dalam keadaan normal dia hukumnya adalah mabni. Selalu dimabnikan. Kalau seandainya antum menjumpai min, kok difathahkan? Berarti dia telah keluar dari kenormalannya. Dan pastikan ada suatu sebab. Tapi hukum normalnya dia adalah mabni. Bagaimana misalnya? Misalnya adalah, ana bilang, Zaidun ja'a minal masjid. Zaidun ja'a minal masjidi. Si Zaid, dia telah datang dari masjid. Telah datang dari masjid. Minal masjidi. Min menjadi mina. Kenapa difathahkan? Karena bertemu dengan lam setelahnya. Bertemu dengan hamzah wasl setelahnya. Bertemu dengan al setelahnya. Liltiqai sakinain. Sehingga untuk menghindari dua sukun semacam ini, harokat ataupun sukun yang pertama diberikan suatu harokat. Dipilihlah harokat fathah. Ini sangat masyhur dalam masalah ini ya ikhwas sekalian, harokatnya disebut sebagai harokat at-takhallus masakinain, harokat untuk menghindarkan ataupun menyelamatkan dari dua sukun. Alhamdulillah selesai untuk bab ini ya ikhwas sekalian. Kita cuplik sedikit untuk pembahasan setelahnya, insyaallah masih ada beberapa menit ke depan. Ini bab yang terbaru, bab yang sangat penting dalam pembahasan ilmu nahwu. Dan tidak ada suatu bab pun di dalam ilmu nahwu yang terlepas dari pembahasan yang akan kita bahas di sini. Karena menyangkut perubahan suatu harokat ataupun menyangkut ketidakberubahan suatu harokat. Inilah bab masuk kita saat ini adalah bab i'rab. Bab i'rab yang kemarin telah kita bahas masalah definisinya, yaitu perubahan yang terjadi di akhir suatu kalimat atau perubahan suatu harokat yang terjadi pada akhir suatu kalimat karena ada suatu yang menghendakinya. Karena ada suatu faktor ataupun amil yang menghendaki perubahan tersebut. Ja'a Zaidun menjadi Zaidun didomahkan. Karena kata Zaidun dia sebagai fa'il ataupun subjek. Hukumnya adalah rafa. Dengan tanda dhammah. Dari kata Zaidun jadi Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ana melihat si Zaid. Zaidan difathahkan kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bihi. Hukumnya adalah nasab. Maf'ul bihi adalah objek dalam bahasa Indonesia. Kemudian marartu bi Zaidin. Ana bersua dengan sisi Zaid. Dari Zaidun, Zaidan ke Zaidin. Inilah yang disebut sebagai Arab ya ikhwas sekalian. Perubahan yang terakhir yang terjadi di akhir suatu lafaz karena ada lafaz-lafaz yang menghendaki sebelumnya. Dan lafaz-lafaz tersebut itulah yang disebut sebagai amil. Saat ini ikhwah kita bahas adalah babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui tentang tanda-tanda i'rab. Kita mengetahui misalnya, kita mengatakan suatu lafaz itu dia adalah dibaca rofa ataupun dihukumi rofa. Kita harus tunjukkan ciri-cirinya. Misalnya Ana bilang begini, itu buku Ana. Buku tergeletak di suatu tempat, Ana bilang buku itu adalah buku Ana. Kemudian diaku-aku oleh orang lain. Maka bagaimana? Maka perlu Ana tunjukkan suatu bukti ataupun tanda bahwa di sana itu ada nama Ana. Bukti bahwa buku tersebut itu adalah nama Ana, ada tandanya yang berupa ada nama di dalamnya. Jadi alamat itu diperlukan untuk mengidentifikasi suatu hal.
apakah analisa, apakah klaim, apakah hukum yang kita sematkan pada suatu hal itu benar-benar ada pada hal tersebut ataukah tidak. Inilah yang disebut sebagai alamat ya ikhwah sekalian. Dan untuk alamatul i'rab itu juga sama. Nanti kita bilang mengatakan suatu lafaz itu dia adalah nasab, maka kita perlu menunjukkan tanda nasabnya apa di sana. Antum bilang bahwa kata Zaidan itu dia nasab. Apakah memang di sana ada tanda nasab? Naam. Apa? Berupa fathah. Berarti fathah tersebut itu adalah tanda nasab dari kata Zaidan. Itulah nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan kita saat ini ya ikhwah sekalian. Dan perlu nanti diketahui bahwa semua i'rab itu adalah mewakili harokat ataupun sukun dalam bahasa Arab. Bagaimana maksudnya? Misalnya untuk dhammah itu nanti masuk ke kalimat ataupun ke rafa. Fathah ke nasab, kemudian kasrah ke jar, kemudian sukun ke jazm. Jadi masing-masing harokat ataupun sukun itu diwakili oleh nama-nama i'rab di sini ya ikhwas sekalian. Oleh nama-nama i'rab di sini. Dan 4 hal tadi ini itu nanti dia menjadi alamat asliyah dari i'rab. Baik rafa itu dia adalah alamat asliyah dari baik dhammah itu dia adalah alamat asliyah dari i'rab rafa. Fathah alamat asli dari i'rab nasab. Kemudian kasrah alamat asli dari i'rab jar. Kemudian sukun alamat asli dari i'rab jazm. Kita sekarang bacakan ya ikhwas sekalian. Lirraf'i arba'u alamatin. Jadi i'rab rafa itu dia memiliki 4 tanda. Ana sangat menganjurkan ya ikhwah, khususnya teman-teman yang mengikuti kelas baca kitab di Mantaba dan juga teman-teman yang lainnya, saat awal-awal mempelajari ilmu nahwu sangat dianjurkan untuk menghafalkan tanda-tanda i'rab sekalian tempat dari tanda-tanda tersebut, karena nanti itulah nanti yang menjadi suatu basic untuk pemudahan pemahaman kita dalam pembahasan bab-bab setelahnya. Sehingga kalau kita lihat di sini ya ikhwah, bab i'rab itu ditaruh di bagian awal-awal dalam pembahasan ilmu nahwu. Ini masih di halaman 7 ataupun 8 ya ikhwah. Berarti masih awal-awal. Kenapa kok ditaruh di awal? Karena memang nanti semua pembahasan setelahnya itu didasarkan pada pembahasan masalah i'rab. Tidak ada yang terlepas dari bahasan masalah i'rab ataupun mabni. Kita bacakan ya ikhwah. Lirraf'i arba'u alamatin. Jadi rafa itu memiliki 4 alamat. Ada 4 tanda. Yang pertama, ad-dhammatu. Yang pertama adalah dhammah, wahiyal aslu. Perhatikan di sini yang pertama adalah dhammah dan dia itu adalah alamat asal. Alamat asli maksudnya. Kalau ditanya alamat asli dari rafa itu apa? Jawabannya adalah dhammah. Yang kedua adalah wal-wawu. Yang kedua adalah huruf wawu. Yang kedua adalah huruf wawu. Ini sebagai contoh simpelnya saja ya ikhwas sekalian. Coba sekarang perhatikan di layar monitor. Tadi dibilang bahwa dhammah itu dia adalah wawiyal aslu. Adalah alamat asal dari i'rab rafa. Ini tadi yang kita buat contoh, misalnya di sini adalah kata jaa zaidun. Kita perhatikan di sini. Di sini ada kata zaidun. Jaa zaidun artinya adalah si Zaid telah datang. Si Zaid telah datang. Si Zaid telah datang. Kalau ditanya yang datang siapa? Yang datang jelas adalah si Zaid. Maka si Zaid dia itu sebagai subjek dari perbuatan yang berupa datang. Subjek dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'il. Hukum fa'il ataupun subjek itu adalah rafa. Oke, kita mengikuti bahwa hukum fa'il itu adalah rafa. Sekarang tolong antum tunjukkan mana tanda, mana ciri-ciri kok antum bilang bahwa kata Zaidun itu rafa. Maka dijawab bahwa tanda rafanya adalah dhammah. Tanda rafanya adalah dhammah. Berarti di sini ya ikhwah,
Di antara tanda rafa itu dia adalah dhammah. Kemudian yang berikutnya tadi dibilang bahwa tanda yang berikutnya adalah al-waw. Berarti waw di sini adalah tanda alternatif setelah dhammah, nggak memungkinkan untuk digunakan. Ada alamat asli, ada alamat pusat, ada cabang-cabangnya. Ada kantor pusat, ada kantor cabangnya. Di saat stok beras di pusat habis, maka mungkin yang di cabang-cabang masih ada, sehingga menggunakan beras yang di cabang. Di saat memungkinkan tanda dhammah, maka yang menjadi alternatif adalah tanda-tanda yang berada di bawahnya. Di antaranya adalah al-waw. Di antaranya adalah al-waw. Ataupun misalnya di antaranya adalah alif. Bagaimana contohnya? Misalnya kata az-zaidani. Kata az-zaidani. Ja'a az-zaidani. Dua Zaid telah datang. Yang datang siapa? Dua Zaid. Berarti pelakunya siapa? Pelakunya adalah dua Zaid ini. Pelaku bahasa Arabnya adalah fa'il. Tadi sudah kita sampaikan bahwa fa'il itu hukumnya adalah rafa. I'rab rafa. Kalau ditanya antum bilang bahwa kata Zaidan itu rafa, padahal di sana nggak ada dhammah tadi itu yang kita bicara di awal pada kata Zaidun. Apakah ada dhammahnya? Tidak ada kata dhammahnya. Kenapa kok bukan az-Zaidanu? Karena nggak memungkinkan. Karena peraturan nahunya bukan begitu. Bagian peraturan nahunya, tadi ini az-Zaidani artinya apa? Az-Zaidani artinya adalah dua Zaid. Artinya adalah dua Zaid. Dua Zaid berarti disebut sebagai isim tasniyah. Kalau isim tasniyah maka di saat rafa ditandai dengan alif. Tidak ditandai dengan dhammah. Artinya dhammah nggak memungkinkan untuk ditaruh di situ. Maka bagaimana? Maka kita beralih ke tanda-tanda cabangnya. Di antara tanda-tanda cabang yang disampaikan oleh beliau di sini itu adalah al-waw. Kita perhatikan di sini. Wal waw. Yang kedua adalah al waw. Yang kedua adalah al waw. Yang ketiga adalah alif. Yang keempat adalah subutun nun. Ini nun maksudnya adalah subutun nun. Tetapnya nun. Nunnya tidak dibuang, tidak dihapuskan. Wahya naibatun an dhammah. Jadi semua tadi ini ya ikhwas sekalian, mulai dari dari waw, kemudian ke alif, ke nun, semua adalah naibatun anid dhammah. Semua adalah sebagai tanda pengganti dari dhammah. Jadi saat ini kita mengetahui ya ikhwah bahwa tanda i'rab rafa itu hanya 4 saja, yaitu dhammah, wawu, alif, sama thubutun nun. Dan nanti masing-masing tanda ada tempat ataupun pos-pos masing-masing yang tidak bisa ditempati oleh tanda-tanda yang lainnya. Artinya ada tempat ngetem. Kalau seandainya angkot, dhammah ngetemnya di mana saja nih? Ngetemnya di isim mufrad, misalnya ja'a zaidun. Di mana lagi? Di jamak taksir, ja'ar rijalu. Di mana lagi? Di jamak muannats salim, misalnya ja'al muslimatu. Ataupun nanti fi'il mudhari' shahih al-akhir wal lamzil bi akhiri syai' yadribu misalnya. Itu adalah tempat-tempat yang nanti ya ikhwas sekalian. Jadi nanti untuk tanda-tanda ini semua memiliki tempat-tempat, tempat ngetem, tempat nongkrong, tempat pos-posnya masing-masing. Dan tidak bisa ditempati oleh tanda-tanda yang lainnya. Untuk hari ini mungkin cukup sekian ikhwas sekalian. Insyaallah kita bahas kelanjutan dari pembahasan ini di 2 pekan lagi nanti insyaallah. Untuk pekannya depan kita membahas Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah, dan insyaallah kita live-kan juga di Facebook. Dan kita ingatkan untuk teman-teman semuanya yang berencana untuk mengikuti tes pengambilan sanad dari kedua kitab ini, baik Mutamih al-Jurumiyah ataupun Jurumiyahnya ataupun yang Alfiyah Ibnu Malik, maka disyaratkan harus ikut live dan ikut untuk mengisi absen. Kemudian nanti di akhirnya insyaallah akan kita tes untuk untuk pengambilan sanad dari kedua ataupun ketiga kitab ini insyaallah. Wafaqanallahu iyyakum ya ikhwah, semoga bermanfaat. Jangan bosan-bosan untuk terus belajar, jangan bosan-bosan untuk terus membaca, jangan bosan-bosan untuk terus bertanya, untuk terus menganalisa di saat antum baca Al-Quran. Kenapa di dhammah, kenapa kasrah, kenapa fathah? Insyaallah nanti akan merasakan perbedaan di saat antum sama sekali tidak paham Al-Quran, sama sekali tidak paham suatu arti, kemudian antum sampai dalam tahap mengetahui alasan-alasannya. Nanti insyaallah akan terasa
di dalam hati kita bagian perbedaan di saat kita paham dan juga di saat kita tidak paham. Akan ada perbedaannya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berdaya ikhwas sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah untuk terus mengaji, untuk terus menuntut ilmu syariat agama Islam, untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukup sekian ikhwah untuk pertemuan kita kali ini dan wa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد